नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु मुना स्वागत जनाऊँगी हम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु आज नवेम्बर 20 तारिख बुधवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखु एवं चैनल टी को जदि एवं जाए सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर पाखे ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर आपड़ जानीपारे। भिडियो जदि भल लगे ताले शेयर करदे एवं आप भिडियोटी को क्यों जिलू देखुं कमेंट मध्यम जनइबे। तेज आसतु नजर पकईवा संपूर्ण खबर उपरे। परवर्ती खबर राशन कार्ड तालिकारु कटि जाइपारे 70 लाख हिताधिकारी ना कारण राज्य में 69,49,980 जन हिताधिकारी एपर्यंत ई-केवाईसी करना। अगस्ट मासरू राशन कार्ड पर ई-केवाईसी प्रक्रिया आरंभ करिसेंती सरकार हेले वर्तमान सुधा राज्य में 69,49,980 जन ई-केवाईसी करना। बंधा हेले कामाख्या नगरर उपजिल्लापाल नारायण नायक आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग विजिलेंस विभाग तांकु गिरफ करिछि। सोमवार आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग विजिलेंस विभाग ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर उपजिल्लापाल सरकारी बासभवन एवं कार्यालय चढ़ाऊ करथिला। परवर्ती खबर डिसेम्बर 5 दिनिया गस्तरे ओडिशा आसुछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। से एठारे विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे। तांको सुरक्षा व्यवस्था को नहीं मुख्य शासन सचिव और डीजीपी समीक्षा बैठक करिसेंती। डिसेम्बर 3 तारिख अपराह्न 2:55 रे दिल्ली विमान बंदररू वायुसेना रे स्वतंत्र विमान रे बाहरिबे राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू। परवर्ती खबर आज धान किणा आरंभ एथिपाई 200टी मंडी रे अत्याधुनिक व्यवस्था करा जायछि। 3,100 टंकारे सबु धान किणिबे राज्य सरकार। बरगढ़ जिला साहेलारू आरंभ हेउछि धान किणा। बरगढ़ जिलार पद्मपुर बरगढ़ एवं अताबिरा नियंत्रण बजार कमिटीर 219 मंडी रे धान संग्रह हेउछि। मोट 1,55,617 चाषी धान बिक्री पाई पंजीकृत होइछन्ति। ए पर्यंत 1,33,056 चाषी टोकन आसीछि। प्रथम पर्याय रे 73,54,347 क्विंटाल धान संग्रह कराजिबो। चाषी धान सुरुखुरे संग्रह पाई भेड़ेन और अताबिरा 46टी मंडीर कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जायछि। परवर्ती खबर बारहा शिकार पाई शिकारी बिछाई थिले विद्युत तार। एही फासरे पड़ी 3टी हाथींकर जीवन जाइछि। सेथिरे रहिछन्ति गोटिए शाबक सह 2 माई हाथी। रविवार विलंबित रातिरे एभली घटना घटिछि संबलपुर जिला नाकटी देउल वनांचल घोसरामाल फरेस्ट सेक्शन बुरमाल जंगल संलग्न चाष जमी निकटरे। परवर्ती खबर राज्य सरकार कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग में पूरण हेब अनेक पद। एने ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओएसएससी तरफ एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई। मोट 324 जन मृत्तिका संरक्षण संप्रसारण कार्यकर्ता नियुक्ति दिज्व। नवेम्बर 27 रु एथिपाई आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो डिसेम्बर 26 रे समाप्त हेबो। परवर्ती खबर जाजपुर जिलार धर्मशाला तहसिल रे 26टी कलापथर खनि मालिकों को सुरक्षा नियम उल्लंघन अभियोग रे खनि कार्य तथा अन्यान्य आनुषंगिक कार्यकलाप को स्थगित रखिबाकू कुहा जायछि। एही खनि गुड़िक बिछाखंडी राहाड़ापुर अंजिरा बाजवती चढ़ईधरा पहाड़ रे अवस्थित। परवर्ती खबर 2024-25 आर्थिक वर्षर प्रथम अतिरिक्त चिठा बजेट को आसंता 23 तारिख रे मंजूरी मिलिबार संभावना रही। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सिंगापुर गस्तरू फेरिबा परे 23 तारिख अपराह्न रे राज्य मंत्रिमंडल और मंत्री परिषदर गुरुत्वपूर्ण बैठक बसी अतिरिक्त चिठा बजेट को अनुमोदन मिलिबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर योग्य बस्ती बासिंदा को मिलिला घर। भुवनेश्वर उन्नयन कर्तृपक्ष पक्षरु 116टी हिताधिकारी परिवार को घर आवंटन करा जायछि। राज्य सरकार नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र उपस्थिति रे टोकन द्वारा हिताधिकारी को घर आवंटन करा जायछि। बस्ती बासिंदा अग्राधिकार भित्तिरे बास उपयोगी गृह आवंटन करा जायछि। परवर्ती खबर राज्यर विद्युत वितरण दायित्व नहीं टाटा कंपानी। विद्युत भित्तिभूमि विकास नाँ नाना पदक्षेप नेउछि संपृक्त संस्था। पुराणा मीटर बदलाई एवं घरे घरे लगाउछि स्मार्ट मीटर। सही मीटर रे आकाश छुआ विद्युत बिल आसुथिबा अभियोग होईछि।
ମାଲକାନଗିରିର ବିଲ୍ ଦେଖି ତାଜୁବ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଅତି ଅଧିକ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଟିପିସିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତା ପୂର୍ବରୁ 500 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ 1500ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଧରାଇ ଦେଉଛି ଟାଟା ପାୱାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ମଣିପୁରରେ ଅଶାନ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଭିତରେ ମୈତେଇ ସମାଜର ନାଗରିକ ସଂଗଠନ ଏନ୍ଡିଏ ବିଧାୟକଙ୍କ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କୁକି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ବିଧାୟକ ସୋମବାର ରାତିରେ ବସି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଜିରିବାମ ଜିଲ୍ଲାର 3 ମହିଳା ଓ 3 ଶିଶୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କୁକି ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। କ୍ରେମଲିନର ପ୍ରେସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ ଗତକାଲି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁତିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିବ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ମୋଦି ଓ ପୁତିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼ରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ସହ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦେବଗଡ଼କୁ କୃଷି ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରାଯିବ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦେବଗଡ଼ ଧବଳୀପଥରଠାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ଏଥର ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 15 ଦିନ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସିଏମ୍। କେହି ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକୁ ଦିନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଧୂଆଁ ସାଙ୍ଗକୁ କଳକାରଖାନାର ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଅବାହକ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମଟରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁକୁ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଚାଲିବ ବସ୍। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଫୁଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଏୟାରକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହିଁ ବସ୍ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି କାରଣ ବସ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବସ୍ରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପାଇପ୍ରୁ ଝରିବ ପାଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 2ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବସ୍ ଚାଲିବ। ପରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କରକମଳରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଡାଏଲିସିସ୍ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଡାଏଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1989 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ୍ ସଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ କେ ସଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଅଗଷ୍ଟ 2020ରୁ ଏହି ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ତଥା ଭିଆର୍ଏସ୍ କିମ୍ବା ବଦଳି ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଣ-ହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁର ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଫଳରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ଥିତି। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏଠି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଲାଙ୍ଗୀର ହରିଶଙ୍କର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ମୌଜାରେ ଆଦାନୀ 18 ଏକର ଜମି କିଣିବା ପଟ୍ଟା ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବଢ଼ୁଛି ବିରୋଧ। ଜମି ବିକିଥିବା ଲୋକେ ଆଦାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦଲାଲ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ନେଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଦଲାଲ ଆସି ସରକାର ଗଛ ଲଗାଇବ କହି ଜମି କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ କମ୍ପାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଇ ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ଜମି କିଣିବା କଥା ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସର୍କିଟ ହାଉସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିଶା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାସା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟକୁ ଚକମା ଦେଇ ପାଳ ଜଳାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନାସା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଳ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପୋଖରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଲଟିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବର। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିର କାରଣ ପାଳ ଜଳାଇବା ପାଲଟିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଖୁଲାସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନେ ନଡ଼ା ଜଳାଇବାର ସମୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନାସା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଦ୍ୱିପହର 1:30ରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଚାଷୀ ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଯିବା ପରେ ନଡ଼ା ଜଳାଉଛନ୍ତି, କାରଣ କୋରିଆ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଜିଓ କମସାଟ 2A ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ପ୍ରତି 10 ମିନିଟରେ ଡାଟା ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟରୁ ଦ୍ୱିପହରରେ ନଡ଼ା ଜଳାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ 288 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଆଜି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମତଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମସ୍ତ 288 ଆସନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବ। ଶାସକ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାବିକାଶ ଆଘାଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋଗୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଯୋଗ ଦେଇ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ଲାଗି ଆଜି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ। ଭୋଟ ଗଣନା 23 ତାରିଖରେ ହେବ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷମତାସୀନ ମହାୟୁତି ଓ ବିରୋଧୀ ମହାବିକାଶ ଆଘାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ବିଜେପି ନେତା ବିନୋଦ ତାବଡେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ମହାବିକାଶ ଆଘାଡ଼ି ବିଜେପି ନେତା ତାବଡେଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛି, ତାବଡେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ଯଦି ବିନୋଦ ତାବଡେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟର୍ସଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ହୋଟେଲରେ ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା କ'ଣ ନ ଘଟିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।